जीवन का ये आधार है, यही सार है, विस्तार है। साक्षात राधे कृष्ण का साकार ग्रंथ अवतार है। अनसुलझे जिन प्रश्नों की जिज्ञासा में संसार लगा, ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत जो डूबा सो पार लगा। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् जन्म जेणे आप्यो सवार्या चेतन हे माता पिताने करूं लाख वंदन। તમારા જ આશીષથી ઉજળું છે જીવન, તમારા જ આશીષથી ઉજળું છે જીવન। હે માતા પિતાને કરું લાખ વંદન, વંદન વંદન વંદન। Good.
મારો રાજા છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે રાધાનો એ શ્યામ શબરીનો છે રામ એ વાખણનો વાખણનો ચોર મારો રાજાનો છોડ છે એણે મને માયા માયા એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા એણે મને માયા લગાડી રે દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજાનો છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજાનો છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે ભાઈનો ગોવાળો મારો રાજાનો છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે યશોદાનો લાલ મારો રાજાનો છોડ છે એને મને માયા લગાડી બંદીમાં કેવા બાંધી લીધા નંદલાલા ને બંદીમાં કેવા બાંધી લીધા નંદલાલા ને મોરલી વાળા ને નંદલાલા ને મોરલી વાળા ને પીછાવાળો હાથે હમની પહોંચી વાળો કેડે તો કંદોરા વાળો કંઠે સોન માળા વાળો ઠુમક ઠુમક ચાલ વાળો માથે મોર પીછાવાળો પીળા ડબલા વાળો લાલો
રાધિકા રાસે રમવાને લઈ જાવજે રે. મોરલી માગી યમુનાજીને કાંઠડે રે. મોરલી માગી યમુનાજીને કાંઠડે રે. હે આવો રાધાજી વનની માજ આવો, રાધાજી વનની માજ રાધિકા રાસે રમવાને વેલી આવજે રે. નણદોલના વીર વિનાયક લાહોજી રે. સોના મંદિર ખાવા ધાય હોજી રે. છોડ તને ખમા રે ખમા, એ ઘડી રે ખમા, એ જાજી રે ખમા, એ મારા દ્વારિકા ના નાથ તને ખમ્મા રે ખમ્મા. મારા ઠાકર ધણીને ખમા રે ખમા. થોડી સજાયું ને ખમ્મા, દરિયા કાંઠે દેવળ શોભે તારો ખમ્મા રે ખમ્મા. મીઠી મોરલીયું ને ખમ્મા, મારા સાંભળિયા શેઠ તને ખમ્મા રે ખમ્મા. જગદીશ તને ખમા રે ખમા. મારા વલ્લા કાળિયા એ જુગાડા, કેમ ભૂલી ગયો મરતી કે તારી હારે નહીં બોલો. છોડજી ઓ નાના હિંડોળે તુવારી કામથી આવડે. તારા દેશું ઓરડા દેશું મેળી ના મોલ રાયરણ છોડજી ઓ નાના હિંડોળે તુવારી કામથી આવડે. મોરલી કુકુળમાં કેમ રેવાય રાય રાય રણ છોડજી ઓ નાના હિંડોળે તુવારી કામથી આવડે. કે લાલી દરવાજે તંબુ તોડિયા રેલો, કે લાલી દરવાજે તંબુ તોડિયા રેલો.
ने। हे प्रेमे भक्तो ये बांधी लीदा नंद लाला ने। हे प्रेमे भक्तो ये बांधी लीदा नंद लाला ने। हे प्रेमे भक्तो ये बांधी लीदा नंद लाला ने। हो प्रेमे भक्तो ये बांधी लीदा नंद लाला ने। लाला ने मुरली वाड़ा नंद लाला ने मुरली वाड़ा ने। मानो तो तमे सुदामाने पूछजो। मारू ना मानो तो तमे सुदामाने पूछजो। मारू ना मानो तो तमे सुदामाने पूछजो। मारू ना मानो तो तमे सुदामाने पूछजो। हे भाई बंदी माँ केवा बांधी लीदा नंद लाला ने। हे भाई बंदी माँ केवा बांधी लीदा नंद लाला ने। हो मित्रता माँ केवा बांधी लीदा नंद लाला ने। हे मित्रता माँ केवा बांधी लीदा नंद लाला ने। नंद लाला ने मुरली वाला ने। नंद लाला ने मुरली वाड़ा ने। प्रेम प्रभु का बरस रहा है पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी क्षण क्षण में हरी मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती हरि लेखा जोखा रखते हैं। और रोक
को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की। लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है। तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। बहु में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। बहु में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की मैं भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं सही सोचो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बिना तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास भक्त जन तेरी आए। ये आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भुवनेश्वरी नमोऽस्तुते। जलेन सुप्लीकरणं यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। प्रदक्षिणां पदे पदे अक्षतपुष्पे देवाभिवन्दनं वन्दनं हस्ते देवाभिवन्दनं स्वारोग्यप्राप्त्यर्थे स्वातमाभिवन्दनं अथ परिक्रमणम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हे वासुदेवाय। फलेन फलितं तोयं त्रैलोक्यं सचराचरं फलदाना प्रभावेन सफला सन्तु मनोरथाः। बोलो भागवत भगवान की जय। द्वारिकाधीश की यमुने महारानी जय। आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वन्दे वन्दारुमन्दारम् बिन्दुभूषणनन्दनम् अमन्दानन्दसन्दोहम् वन्देऽहं सिन्दूराननम्। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद्दिवाकरकरो ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं
नमामि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुकशो नकवीश्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादि पुण्यानिमान् परमभागवता स्मरामि पुण्यानिमान् परमभागवता स्मरामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये स्वस्ति श्री गणेशाय नमः વિઘ્નહર્તા ને વિઘ્ન કરતા એવા ગણપતિ મહારાજના ચરણોની અંદર વંદન. વાણીના પ્રદાતા માં ભગવતી સરસ્વતી શારદા. શારદાની કૃપા વગર, માં સરસ્વતીની કૃપા વગર વાણીની પ્રાપ્તિ થતી નથી.
એટલે કાલી ઘેલી તોતલી વાણી જેણે જગદંબાએ આપણને આપી છે એવા માં સરસ્વતીના ચરણોની અંદર વંદન. જેમના દ્વારા સદજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે એવા સદગુરુ પરમાત્માના ચરણોની અંદર વંદન. અને જેના થકી આ જગતમાં આપણે બધા આવ્યા છીએ એવા માતા પિતાના ચરણોની અંદર વંદન. માં જો ન હોય તો દુનિયા ક્યાંથી? માંથી દુનિયા છે. માને માટે એવું કહેવાય છે કે માંથી કોઈ મોટું નહીં, જલધર હોય કે જગદીશ, સૌ નમાવે શીશ, અંબા આગળ આલિયા. એટલે જગદંબાનું સ્થાપન અહીંયા આગળ કર્યું છે. અને કળથી બળ છે એવી એક દેશી કહેવત છે. કળથી બળ મળે છે. તમે ગમે એટલા પૂજા પાઠ કરો પણ તમારા કુળદેવીને ભૂલી જાઓ તો એ કોઈ પૂજા યજ્ઞ વિધિ, કારણ કે જેની કુળની દેવી, જેને કુલ સ્વામીની કહેવામાં આવે છે, જે આપણા કુળની રક્ષા કરતા હોય એટલે એને કુલ સ્વામીની એવો શબ્દ, કુળદેવી એવો શબ્દ વાપરીએ છીએ. અને એની કૃપાથી આપણું આ કાર્ય અત્યારે આપના પરિવાર દ્વારા શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ એનું આયોજન, ભાગવતજીમાં એવું લખેલું છે કે જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા શ્રીમદ ભાગવતમ લભેત. જન્મો જન્મના પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે મનની અંદર એક વિચાર આવે કે આપણે ભાગવત સપ્તાહ કરવી છે. શું આવે? ખાલી વિચાર. ક્યારે આવે? તો કે જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ, જન્મો જન્મના પુણ્યનો ઉદય થાય ને ત્યારે ખાલી વિચાર આવે. કારણ કે મનનું કાર્ય છે સંકલ્પ અને વિકલ્પ કરવાનું. મન કોઈ દિવસ નવરું રહેતું નથી. હજારો વિચારો, સંકલ્પ વિકલ્પ મનની અંદર આવતા આવતા એમાં એક શિવ સંકલ્પ આવે. અષ્ટાધ્યાય રુદ્રીની અંદર યજુર્વેદમાં એવું કીધું છે, તન્મે મનઃ શિવ સંકલ્પ મસ્તુ. એ મન અમારું શિવ સંકલ્પ કરે. શિવનો અર્થ થાય કલ્યાણ. અને કલ્યાણકારી વિચાર, હજારો ને લાખો સંકલ્પ વિકલ્પ ચાલતા હોય ને એની વચ્ચે એક શિવ સંકલ્પ આવે, એક પવિત્ર વિચાર આવે, એક કલ્યાણકારી વિચાર આવે. અને એ વિચાર આવ્યા પછી તમારા માતા પિતાના આશીર્વાદથી, તમારા કુળદેવીના આશીર્વાદથી જો એની અનુકંપા થાય તો એ તમને જે પવિત્ર વિચાર આવ્યો હોય ને એ કાર્યમાં પરિણમે. એ કાર્ય તમારા હાથે થાય. કારણ કે હાટની વસ્તુ નથી કે વેચાય છે બજાર પર. આ પૈસાથી ખરીદવાની વસ્તુ નથી. સંપત્તિ હોય એટલે ધર્મ કાર્ય થાય એ વાત ખોટી છે. એના માટે સદલક્ષ્મીની જરૂર પડે. અને સદલક્ષ્મી જેને ત્યાં આવે ને એને જ પવિત્ર વિચાર આવે. અને પવિત્ર વિચાર આવ્યા પછી એનું કલ્યાણ થવાનું હોય ને ત્યારે એ કાર્યમાં પરિણમે. એના માટે પુણ્યથી, પુણ્યના બેલેન્સથી આ બધું કાર્ય થાય છે. અત્યારે જોશી પરિવાર, દવે પરિવાર અને શાહ પરિવાર એ ત્રણ ભેગા થઈ અને એક ભાંડેડા ભેગા થઈ અને જ્યારે આવું ભગીરથ કાર્ય, એનો પવિત્ર વિચાર ભાગવત સપ્તાહ મોટા બેન બોમ્બે વાળાને કરવી હતી,
પછી નાના બેન કે તો મોટા બેન કરે છે તો હુંય સાથે બળી જાઉં તો શું વાંધો. અને છેલ્લે મનીષભાઈ એમ કીધું તો પછી મને શું બાકી રાખવો જો આપણે ત્રણેય ભાંડેડા ભેગા થઈને કરીએ. આ ભાવની વાત છે. અને એનાથી ભાગવતજી આપણે આંગણે પધારે. ખરીદવાની બાય કરવાની વસ્તુ નથી, આ વેચાતી વસ્તુ નથી મળતી. ભાગવતજી જન્મો જન્મના પુણ્યના ઉદયથી આપણે આંગણે પધારે. અને ભાગવતજી વાંગમય સ્વરૂપ છે ભગવાન ઠાકોરજીનું, કૃષ્ણ પરમાત્માનું. એ કોઈ પુસ્તક નથી. ભાગવત અને ભગવાન બે શબ્દની અંદર બેના અર્થ જુદા છે. ભાગવત અને ભગવત. ભગવત એટલે ભગવાન ઈશ્વર ઠાકોરજી, અને ભાગવત એટલે જેની ઉપર ભગવાન નારાયણ પરમાત્માએ, કૃષ્ણ પરમાત્માએ, ગોડ ઈશ્વરે જેની ઉપર અનુગ્રહ કર્યો છે એવા ભક્તોના ચરિત્ર જેમાં સમાયેલા છે એને ભાગવત કહેવામાં આવે છે. પુણ્યાનિમાન પરમ ભાગવતાન સ્મરામી. મંગલાચરણની અંદર જેના નામ લેવામાં આવે છે, પ્રહલાદ, નારદ, પરાશર, પુંડરીક, વ્યાસાંબરી, સસુક, સૌનક, ભીષ્મદાલ્ભ્યામ, રૂકમાંગદાર્જુન, વશિષ્ઠ, વિભીષણાદિન પુણ્યાન ઇમાન પરમ ભાગવતાન સ્મરામી. એ બધા ભાગવત છે જેની ઉપર ભગવાને અનુગ્રહ કર્યો છે. ત્રણ લોકનો નાથ કાળિયો ઠાકર એ લોકને છોડી, પોતાના ધામને છોડી અને જેના માટે આ પૃથ્વી ઉપર અવતીર્ણ થઈ અને ભક્તો ઉપર અનુગ્રહ કર્યા છે. વીરપુર ગામ કેવડું છે? એક ખોબા જેવડું નાનકડું ગામડું છે. પણ ત્રણ લોકના નાથને જ્યાં નીચે ઉતારે એવો એક ભક્ત ત્યાં થયો. એનું નામ છે જલિયાણ મહારાજ. એને ત્રણ લોકના નાથને નીચે ઉતાર્યા, પોતાના ઘરે બોલાવ્યા. ટુકડો ન્યા ઈશ્વર ઢુકડો. અને જલિયાણ મહારાજ કોઈ યુનિવર્સિટીની ડિગ્રી નહોતી એની પાસે. એ કોઈ શાસ્ત્રી નહોતા, પંડિત નહોતા, યોગી નહોતા. એક જ સિદ્ધાંત હતો એની, એક જ હૃદયની અંદર લગન હતી કે ટુકડો ન્યા ઈશ્વર ઢુકડો. એટલે એણે એક જ વાત કરી જગતમાં કે કોઈને ખવડાવીને ખાવ, કોઈને જમાડીને જાવ. રામે દીધો છે રૂડો રોટલો રે, કોઈને ખવડાવીને ખાવ, કોઈને જમાડીને જાવ. રામે દીધો છે રૂડો રોટલો રે, કોઈને ખવડાવીને ખાવ, કોઈને જમાડીને જાવ. રામે દીધો છે રૂડો રોટલો રે, કોઈને ખવડાવીને ખાવ, કોઈને જમાડીને જાવ. રામે દીધો છે રૂડો રોટલો રે. એવું વીરપુર ગામ ત્યાં જલિયાજીના ધામ. રામે દીધો છે રૂડો રોટલો રે. એવું વીરપુર ગામ ત્યાં જલિયાજીના ધામ. રામે દીધો છે રૂડો રોટલો રે. એવું વીરપુર ગામ ત્યાં જલિયાજીના ધામ. રામે દીધો છે રૂડો ટુકડો રે. એવું વીરપુર ગામ ત્યાં જલિયાજીના ધામ. રામે દીધો છે રૂડો રોટલો રે. કોઈને ખવડાવીને ખાવ, કોઈને જમાડીને જાવ. રામે દીધો છે રૂડો રોટલો રે. કોઈને ખવડાવીને ખાવ, કોઈને જમાડીને જાવ. રામે દીધો છે રૂડો રોટલો રે. કોઈને ખવડાવીને ખાવ,
કોઈને જમાડીને જાઓ રામે દીધો છે રૂડો રોટલો રે કોઈને ખવડાવીને ખાઓ કોઈને જમાડીને જાઓ રામે દીધો છે રૂડો રોટલો કોઈને ખવડાવીને ખાવ કોઈને જમાડીને જાઓ રામે દીધો છે રૂડો રોટલો. એક જ સિદ્ધાંતને જાણતા હતા, એક જ કરુણાને જાણતા હતા જલિયાણ મહારાજ કે આંગણે આવે એને હું હરિહર કરાવું. હરિ અને હર આપણે જમવાને માટે શબ્દ વાપરીએ છીએ, હાલો હરિહર કરવા. હરિહર એટલા માટે એને કહેવામાં આવે છે કે કોઈના આત્માની અંદર એની જે ભૂખ હોય, તૃષા હોય, એને શાંત કરવામાં આવે ને ત્યારે હરિ અને હર બેય રાજી થાય છે. એટલે એને હરિહર શબ્દથી આપણે સંબોધન કરીએ છીએ. હરિહર એક જ સિદ્ધાંતથી ભગવાન નારાયણ પરમાત્માને ત્રણ લોકના નાથને ત્યાં નીચે આવવું પડે. આવ્યા પછી ભગવાન શિવજી મહારાજ હરિ અને હર, જલિયાણ મહારાજ બીજી કોઈ પૂજા પાઠ જાણતા નહોતા, પણ આંગણે આવીને જે અભ્યાસ કરે ને એની જ ભગવાન પરીક્ષા કરે છે. ભક્તિ કરે ને એ ભક્તિ કરનાર ભક્તોની હંમેશા ભગવાન પરીક્ષા કરે છે. અને પરીક્ષા કોને આવે? સ્કૂલે જતા હોય, કોલેજે જતા હોય, ભણતા હોય એને પરીક્ષા આવે ને. ભણતા જ ન હોય એને પરીક્ષા ક્યાંથી આવે? અભ્યાસ જ ન કરતા હોય એને તો કાંઈ પરીક્ષાની ચિંતા હોય જ નહીં. પણ ત્રણ લોકના નાથે માગવાની ચીજ તો માગે, પણ ન માગવાની ચીજ ભક્ત જલિયાણની પાસે માગ્યું. આપણી ઘરે કોઈ આવે ને તો આપણો બંગલો જોઈને એમ કે આ ઘર તમારું, એટલે આપણે એને જવાબ આપીએ કે અમારું કાંઈ નહીં, આ બધું ઠાકોરજીનું છે. નાના નાના બાળકો આપણા આંગણે રમતા હોય ને પૂછે કે આ બાળકો તમારા, તોય આપણે એમ કે અમારું કાંઈ નહીં, આ બધું ભગવાનનું. પણ આપણા ઘરવાળા, આપણા ધર્મપત્ની, આપણી વાઈફ, એની સામે કોઈ હાથ આંગળી ચીંધીને એમ કે આ ધર્મપત્ની તમારા, તો આપણે એમ નથી કહેતા ના એ ઠાકોરજીના, હા એ મારા વાઈફ છે. એમ આપણે તરત ત્યાં મારા શબ્દ આવી જાય, ત્યાં ઠાકોરજીના નથી કહેતા. પણ ભક્ત જલિયાણ મહારાજે કીધું કે પત્ની પ્રભુ તમારા લઈ જાઓ. જલિયાણ મહારાજે વીરબાઈનું દાન કરી દીધું. ધર્મપત્નીની માગણી સેવાને માટે ત્રણ લોકના નાથે કરીને એટલે વીરબાઈ સોંપી દીધા સાધુના હાથમાં. નારાયણ પોતે આવ્યા હતા વીરપુર ગામને ધામ બનાવવા માટે. વીરપુર ગામને ધામ બનાવવા માટે આવ્યા હતા. જ્યાં જ્યાં ચરણ પડે ને એ ભૂમિ ધામ બની જાય. એટલે બસમાંય લખવું પડે કે વીરપુર, પણ એના કાઉસમાં જલારામ એમ શબ્દ લખવો પડે, ધામ બની જાય. અને એનાથી આગળ વાત કરીએ તો મોટામાં મોટું કોઈ બલિદાન હોય ને જલિયાણ મહારાજના ચરિત્રમાં તો વીરબાઈનું છે. પોતાના નાથે, પોતાના સ્વામીએ તો કીધું કે લઈ જાઓ, મારા ધર્મપત્ની તમને આપી દીધા તમારી સેવા કરવા માટે. પણ પતિના વચનને અખંડ રાખવાને માટે વીરબાઈ સાધુની સાથે હાલી નીકળ્યા. આપી દીધા એટલે તૈયાર થઈ ગયા. મારા પતિએ કીધું, વચન આપ્યું છે, મારા પતિનું વચન અખંડ રહેવું જોઈએ. વીરબાઈ સોંપી દીધા. પણ વીરબાઈને સાથે લીધા પછી ત્રણ લોકનો નાથ મૂંઝાણો કે હવે ક્યાં જાઓ. હરીને હરાવ્યા, પાછા પગલા ભરાવ્યા, સતીરે ચંગાવતીએ હરીને હરાવ્યા. ત્રણ લોકના નાથને હરાવે ને, સગાવસાના પત્ની ચંગાવતીએ હરીને હરાવ્યા. પરીક્ષાની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલા ભગવાને એમ કીધું કે હવે તમે વાંજ્યા છો, તમારા ઘરનું ન ખાઓ. ત્યારે ચંગાવતી હાથની અંદર કટાર લઈ અને ભગવાનની સામે ઊભી રહી ગઈ. ના,
મહારાજ અમે વાંજિયા નથી, મારા ઉદરની અંદર 6 મહિનાનો ગર્ભ છે, તમે કહેતા હો તો પેટ ચીરીને બતાવું. એ 3 લોકના નાથને ત્યાંથી હળી કાઢીને ભાગવું પડે. હરીને હરાવ્યા, પાછા પગલા ભરાવ્યા, સતીરે ચંગાવતીએ હરીને હરાવ્યા. એવી સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ ઉપર 3 લોકના નાથ એ પધારે. ભક્તિ પ્રિયો માધવ. ભગવાન ક્યાં જાય છે? મદ ભક્તા યત્ર ગાયંતી તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ. જ્યાં મારા ભક્તો મારા નામનું ગાન કરે ને ત્યાં હું રહું છું. એ મારું સરનામું છે, હું ત્યાં જઉં છું, ત્યાં મારી અખંડ હાજરી હોય છે. તો આ જ્ઞાન યજ્ઞ આપણે આજથી આરંભ કર્યો છે અને પવિત્ર અધિક માસની અંદર આ મહિનાનું મૂળ નામ તો મલ માસ છે, પણ ઘોર અપમાનિત થયેલો મહિનો કે મારા કોઈ સ્વામી નથી અને ભગવાન નારાયણે પોતાનું નામ આપી અને આ મહિનાને મલ માસમાંથી પુરુષોત્તમ માસ કીધો અને પોતે સ્વામી બન્યા. એટલે આ મહિનાનો મહિમા વધી ગયો કે આમાં જે કાંઈ કરશે ને ધર્મ કાર્ય એનું અધિક પુણ્ય ફળ મળશે. એટલે દાન, પુણ્ય, જપ, તપ, યજ્ઞ આ મહિનાની અંદર કરવામાં આવે તો એનું વિશેષ ફળ શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું છે અને ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણે પોતાના સ્વમુખે કીધું છે. તો હું તો આ પરિવારનો વ્યાસગાદીએથી હું આભાર એટલા માટે વ્યક્ત કરીશ કે પવિત્ર અધિક માસની અંદર નિમિત્ત શાહ દવે અને જોશી પરિવાર બન્યું છે, પણ અધિક મહિનાની અંદર મને ઠાકોરજીના ગુણગાન ગાવાનો મોકો આ પરિવારે આપ્યો છે. મારી વાણીને પવિત્ર કરવાનો અવસર મળ્યો છે. અધિક મહિનાની અંદર એક વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરો ને તો એનું અનેક ઘણું પુણ્ય મળે છે. એના બદલે શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર જ્ઞાન યજ્ઞ મુક્તિ દાને ન ગર્જતી, મુક્તિનું દાન કરવાને માટે જે ગર્જના કરે છે એવા શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્રનું શ્રવણ, મનન, પઠન અને સત્સંગ થાય. વાતે ગાતે એને માથા ઉપર લેવા માટે આપણે સતત આતુરતા હોય. હવે જલ્દી મને કોક મારી માથે આપો, ત્રીજી આપે ને તો હું લઈ લઉં. વાંગ્મય સ્વરૂપ છે ભાગવતજી, ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા અને કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. ઠાકોરજી એમાં ઓળખીતા પાળખીતા સગાવાલા તો લાભ લેતા હોય, પણ રસ્તામાં પોથીજીનું જ્યારે યાત્રા નીકળે ને ત્યારે અજાણ્યા માણસો એમ કે મને જરાક બારી ઉપર રાખવા દો ને, જેની યારે આપણે કોઈ નાતો ન હોય. એને એમ થાય કે હું લઈ લઉં. આ મોકો, આ અવસર એને પ્રાપ્ત. તો અધિક મહિનાની અંદર આ જ્ઞાન યજ્ઞ આ પરિવાર દ્વારા થાય છે. તો આ જ્ઞાન યજ્ઞ એવો છે કે એની અંદર આહુતિ દેવી પડે અને એની અંદર આહુતિમાં જવતલય ન હોય, ઘી ન હોય, હુતદ્રવ્ય ન હોય. આ યજ્ઞની અંદર તમારે બધાએ આહુતિ આપવાની છે. અને શેની આહુતિ આપશો બધા ભેગા થઈને? જ્યારે જ્યારે ભગવાનના નામનું સંકીર્તન કરાવવામાં આવે ને ત્યારે ऐसे चुप ना रहा कीजिए राधे राधे कहा કીજીએ. ત્યારે ચૂપ ન બેસતા અને આહુતિ દેવાય ને એટલી તમારા મુખેથી ભગવાનનું નામ સ્મરણ એ તમારી આહુતિ છે. અને આહુતિમાં બીજું કાંઈ તમારે કાંઈ પૂજા પોઈ લેવાની જરૂર નથી, કાંઈ વસ્તુ લેવાની જરૂર નથી. ખાલી બે હાથે તાલી પાડી અને મોઢેથી અહીંથી ભગવાનનું સંકીર્તન કરાવીને એ અવશ્ય કરજો. કારણ કે ભાગવતજીનો મહિમા જે છે
મદભક્તા યત્ર ગાયંતી તત્ર તિષ્ઠામી નારદ. હમણાં જ કીધું ને મેં કે જ્યાં સત્સંગ થાય ને, જ્યાં ભગવાનનું નામ સ્મરણ થાય, ભક્તિ પ્રિયો માધવ, ત્યાં ભગવાનની હાજરી અવશ્ય રહે જ છે એવું ભગવાન પોતાના મુખેથી કહે છે. અને એ આ યજ્ઞની અંદર આપણે કાર્ય 7 દિવસ સુધી એક જ કરવાનું છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. રૂક્ષ્મણીને પ્રિય રાધિકાને પ્રિય. રૂક્ષ્મણીને પ્રિય શ્રી રાધિકાને પ્રિય. રૂક્ષ્મણીને પ્રિય રાધિકાને પ્રિય. રૂક્ષ્મણીને પ્રિય શ્રી રાધિકાને પ્રિય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે જય હો દેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 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 વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. બસ આટલી જ આહુતિ આપને 7 દિવસ સુધી આપવાની છે. અને આ આહુતિ દ્વારા અધિક માસની અંદર એક નામ અધિક ઘણું પુણ્ય ફળ આપતું હોય તો આપણે આંગણે તો ભગવાને ભાગવતજીનું આગમન કર્યું છે. અને 7 દિવસ સુધી આ ભગવાનના સંકીર્તન, ભગવાનના નામ સ્મરણ અને કથા શ્રવણ. જાજા ભાગે ક્યાંય ભાગવત સપ્તાહ અમે કરવા જાય ને, એની અંદર જે ભાગવત સપ્તાહ કરતા હોય ને એ યજમાને તો કોઈ દી કથા સાંભળી જ ન હોય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. એ આગતા સ્વગતા માને, મહેમાન માને, એ બધામાં પહેલાં. પણ મને આનંદ છે કે અહીંયા બધા યજમાન જે કથા કરે છે ને એ શ્રવણ કરવા બેઠા છે. અને એ નિયમ 7 દિવસ સુધી રાખજો તો મને લાખો રૂપિયા દક્ષિણા મળી ગઈ હોય એવો આનંદ થશે. કારણ કે ઈશ્વરના ગુણગાન ગાવાનો અવસર જીવનની અંદર વારે વારે આવો અવસર પ્રાપ્ત થતો નથી. કારણ કે માનવ જીવનની અંદર લોક વ્યવહાર કરતાં 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 અર્થોપાર્જનને માટે અને તમામ પ્રકારની જવાબદારીઓને નિભાવતા ઈશ્વર ક્યારેક આવો અવસર જન્મો જન્મના પુણ્યના ઉદયથી આપે છે.
સંપત્તિ ઘણાની પાસે હોય છે, બધાય ભાગવત સપ્તાહ કરી શકતા નથી. વિચાર આવ્યો હોય મારી પાસે 25 જણા પૂછી જાય ને એમાં 2 જણાની જ ઘરે ભાગવતજી થાય. એટલે ભાગવતજી એ પુણ્યનો, જેનું બેલેન્સ વધે ને પુણ્યનું, એની ઘરે ભાગવતજીનું આગમન થાય છે. એટલે એ અવસરને ખાસ વધાવી લેજો, કારણ કે ઈશ્વરે આ એક અવસર તમારા જીવનની અંદર ધર્મનો અવસર, લૌકિક વ્યવહારના કાર્ય, લગ્ન પ્રસંગ, દીકરા દીકરીના લગ્ન, એ બધું ફરજિયાત છે, એ તમારે કરવું જ પડે. શક્તિ હોય તોય ભલે ને શક્તિ ન હોય તોય ભલે, પણ ધર્મ કાર્ય તો ભગવાન શક્તિ આપે, અને એ ધર્મ કાર્ય આપણે કરીએ ને એ કોઈ ફરજિયાત વસ્તુ નથી. કોઈ શાસ્ત્રી, કોઈ પંડિત આવીને એમ ન કહે સપ્તાહ નહીં કરાવો તો તમારું આમ થાય. અંદરથી આપણને ભાવ થયો હોય ત્યારે આપણે ભાગવતજીની કથા માટે એક સંકલ્પ વિચાર આવ્યો હોય, અને એ આપણા ઈષ્ટદેવ, માતા પિતા અને પિતૃદેવની પ્રસન્નતા હોય ને ત્યારે જ ભાગવત કથા આપણે આંગણે થાય. હાટની વસ્તુ નથી કે વેચાય છે બજાર પર. ભાગવતજીનો આ દિવ્ય અવસર ઈશ્વરે તમને આપ્યો છે, અને માનવ જીવનનો એક શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કોઈ લાવો હોય ને તો ભાગવતજીની કથા છે. ભગવાન જ્યારે કલયુગનું આગમન થયું ને આ લોકને છોડી કૃષ્ણ અવતારને પરિપૂર્ણ કરી અને સદેહે જ્યારે ગોલોક ધામને વિશે ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા પધાર્યા ને ત્યારે પોતાની અંદર રહેલું બધું તેજ હતું ને એ શ્રીમદ ભાગવતારણપમ ભાગવતજીના ની અંદર સમર્પિત કરી અને એમ કીધું કે આજથી ભાગવતજી છે ને મારું વાણીમય સ્વરૂપ છે. અને ત્યારથી આપણે ભાગવતજીની પૂજા હજારો વર્ષ થયા છતાંય આપણે ભગવાન કૃષ્ણના ભાવથી એમની પૂજા કરી છે. વાણીમય સ્વરૂપ છે, એને 108 પ્રદક્ષિણા. કોઈને ત્યાં ભાગવત સપ્તાહ બેઠી હોય ને, સગા વાલા ઈષ્ટ મિત્ર આડોશી પાડોશી, જ્યારે જ્યારે અવસર અને મોકો મળે ને 7 દિવસમાં, ત્યારે 108 પ્રદક્ષિણા એ કોઈ પુસ્તકને ન હોય, એ ભાગવતજીનું વાણીમય સ્વરૂપ છે. એટલે સાક્ષાત નારાયણ પરમાત્માની પરિક્રમા છે. એટલે એને 108 પરિક્રમા ભાગવતજીના ચરણોની અંદર કંઈ ને કંઈ વસ્તુ એમાં નિમિત્ત રાખે ગણતરીને માટે, અને 108 પ્રદક્ષિણા ફરે છે. ભગવાને આપણને આવો સરસ મોકો આપ્યો છે, અને એટલા માટે સંકીર્તનની અંદર એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે આવો જીવનમાં લાવો ફરી ના મળે, આવો જીવનમાં લાવો ફરી ના મળે. વારે વારે માનવ દેહ કદી ના મળે, વારે વારે માનવ દેહ કદી ના મળે. ફેરો લખ રે 84 નો મારો રે તળે, ફેરો લખ રે 84 નો મારો રે તળે. મને મોહન મળે હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી શ્રી મહાપ્રભુજી. મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી શ્રી મહાપ્રભુજી. આવો જીવનમાં લાવો ફરી કદી ન મળે, વારે વારે માનવ દેહ ફરી ન મળે. દુર્લભો માનુષો દેહો દેહી નામ ક્ષણભંગુર. મનુષ્ય દેહ ઈશ્વરે આપણને આપ્યો છે. એ મનુષ્ય દેહને માટે આપણું શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે એ દુર્લભ દેહ છે. 84 લાખ યોનિનું પરિભ્રમણ કરતા કરતા કર્મ અનુસાર આપણને મનુષ્ય દેહ મળે છે, એટલે એ દુર્લભ છે. પણ સાથે સાથે
એનું બીજું ચરણ એવું કહે છે, દુર્લભો માનુષો દેહો દેહી નામ ક્ષણભંગુર. પાછો એ દેહ કેવો છે? ક્ષણભંગુર. એક જ ક્ષણની અંદર કાયા છે કાચતણી પૂતળી, એને તૂટતા નહીં લાગે વાર. કાચની પૂતળીની સાથે આપણા દેહને સરકાયું. હમણાં તો કે થોડીક વાર પહેલાં તો મારી સાથે વાતો કરતા હતા, એ વયા ગયા. કાયા છે કાચતણી પૂતળી, એને તૂટતા નહીં લાગે વાર, એટલે એને ક્ષણભંગુર કીધો છે. એક ક્ષણની અંદર ભાંગી જાય એવો દુર્લભો માનુષો દેહો. મનુષ્ય દેહ દુર્લભ છે, એની સાથે સાથે ક્ષણભંગુર પણ છે. તો ઈશ્વરે તમારે આંગણે આવો સુંદર મજાનો ધાર્મિક અવસર આપ્યો છે, તો એનો પૂરેપૂરો લાભ લેજો. અત્યારે એક સામાન્ય ભગવાનના ચરણોની અંદર એક મંગલાચરણનું પઠન કર્યું અને થોડી પ્રસ્તાવના કરી, અને ભાગવતજીનો મહિમા જેમાં સમાયેલો છે, જેને ભાગવતજીના મહાત્મ્યની કથા કહેવામાં આવે, એ કથાને આપણે બપોરે 3 વાગે કથાનો આરંભ કરશું. મહાત્મ્યની કથા, અને જેમાં ભાગવતજીનો મહિમા કેવો છે. ભાગવતજી કલ્પવૃક્ષ છે. ભાગવતજી ભગવાનનું વાણીમય સ્વરૂપ છે, અને ભાગવતજી પ્રેત પીડા વિનાશિની. પ્રેત યોનિમાં ગયેલો જીવાત્મા હોય ને, એને પ્રેત યોનિમાંથી મુક્તિ અપાવનારી કથા હોય તો એ ભાગવતજીની કથા છે. એવું દિવ્ય ચરિત્ર ભાગવતજીના મહાત્મ્યની કથા બપોરે આપણે 3 વાગે કથાનો આરંભ કરશું, અને સાંજ સુધીમાં આપણે ભાગવતજીના મહાત્મ્યની કથા એને શ્રવણ કરશું. રોજ કથાનો સમય સવારે 9 થી 12 રહેશે. વચ્ચે 10:30 વાગે એક નાનકડો બ્રેક રાખશું. બપોરે 3 થી 4:30, 4:30 5-10 મિનિટનો બ્રેક રાખી અને સાંજે 6 વાગે કથાને આપણે વિરામ આપશું. તો અત્યારનું આ ચરણ વક્તવ્ય ભગવતી મા ભુવનેશ્વરી અને વાંગમય સ્વરૂપ ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા પુરુષોત્તમ ભગવાનના ચરણોની અંદર સમર્પિત કરી અને કથાને અત્યારે આપણે વિરામ આપીએ. અલ્પહાર ફલાહાર થોડો વિરામ કરી અને બપોરે બરાબર 3 વાગે આપણે કથાને આગળ વધારશું. 3 बार राधा जी का स्मरण बड़े भाव से अपने दोनों हाथ उठाई के जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे. वृंदावन विहारी लाल की जय. हरि गुण गावा हरि रस पीवा आवे तेने ल्यावजो. हरि गुण गावा हरि रस पीवा આવે તેને લાવજો. मन मंदिर ना खूणे खूणे थी कचरो काढी नाखजो. એ મન મંદિર ના ખૂણે ખૂણેથી કચરો કાઢી નાખજો. અત્યારે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ બપોરે વેલા આવજો. 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 હરિ ગુણ ગાવા, હરિ ગુણ ગાવા હરિ રસ પીવા આવે તેને લાવજો. હે હરિ ગુણ ગાવા હરિ રસ પીવા આવે તેને લાવજો. અત્યારે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ બપોરે વેલા આવજો. હે અત્યારે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ બપોરે વેલા આવજો. અત્યારે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ બપોરે વેલા આવજો. હે અત્યારે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ બપોરે વેલા આવજો. અત્યારે
સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. બપોરે બરાબર 3 વાગે અને મારો ક્રમ એવો છે કે 3 વાગે હું વ્યાસ ગાદી ઉપર બેસીને કથા ભગવાનની કરવા માંડીશ. બાકી હરિગુણ ગાવા કે હરિરસ પીવા જેને આવવું હોય એને સમયસર આવવા વિનંતી કરું છું. આમાં કાંઈ ઓર્ડર તો ન કરાય ને, વિનંતી કરું છું. અને જેને જિજ્ઞાસા હોય ને એને વિશેષ કાંઈ કહેવાનું રહેતું જ નથી. એ તો 2:45 વાગે આવીને બેસી જાય કે આપણાથી એકેય કથા ચૂકાઈ ન જાય એવી ભાવના, એવી હૃદયમાં જિજ્ઞાસા હોય ને એની ઉપર એના પિતૃ રાજી થાય, ઠાકોરજી રાજી થાય અને હયાત અત્યારે જન્મ દેનારા માતા પિતાય રાજી થાય કે મારું સંતાન કંઈક સદમાર્ગે છે, સત્કર્મ તરફ છે. શું કે દિવંગત પિતૃઓ એ અંતરિક્ષથી આશીર્વાદ આપે અને પ્રત્યક્ષ કોણ આપે આશીર્વાદ? એ અત્યારે જે હાથો હાથ આપણું શ્રાદ્ધ લેતા હોય ને, ઓલા તો પિંડ દાન દેવા પડે, વાયસ નાખવી પડે, પણ પ્રત્યક્ષ અત્યારે આપણે પગે લાગીને આપણી ઉપર હાથ મૂકે એ તો પ્રત્યક્ષ આશીર્વાદ છે ને. અને એની જે કાંઈ મનોકામના તમે પરિપૂર્ણ કરો ને તમારા માતા પિતાની, એનાથી મોટું શ્રાદ્ધ આ જગતમાં એકેય નથી. એ જ મોટામાં મોટું શ્રાદ્ધ છે. શ્રદ્ધા દ્વારા માતા પિતાને પ્રસન્ન કરવા એનું નામ જ શ્રાદ્ધ. તો માતા પિતાના આશીર્વાદથી, કારણ કે એ 2 પાત્ર એવા છે આ જગતમાં, એ 2 પાત્ર એવા છે કે પોતાના સંતાન ઉપર, દીકરો હોય કે દીકરી, એની ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની આપત્તિ કે દુઃખ આવે ત્યારે હૃદયપૂર્વક કોઈને સંતાપ થતો હોય ને, હૃદયથી જેને દર્દ થાય ને એ આ મા બાપને એકને જ થાય. બીજા બધા આપણને સારું લગાડી જાય, આશ્વાસન આપી જાય, 2 શબ્દ બોલી જાય, પણ પછી તમારી પાસેથી છૂટા પડ્યા પછી એને જરાય ચિંતા ન હોય, એનું જે થવું હોય એ થાય. અને પછી એ તો બહાર નીકળ્યા પછી કાંઈક બીજું બોલે, એ એના કર્યા ભોગવે છે, ભલે કરે એવું બોલે. પણ માતા પિતા છે ને એને હૃદયથી દર્દ થાય છે અને એનાથી આગળ એનો સંતાન કાંઈ સારી પ્રગતિ કરે, સારો ગ્રેડ મેળવે, સારી પરીક્ષામાં પાસ થાય, સારી કક્ષાએ પહોંચે, વેપાર ઉદ્યોગ ધંધાની અંદર, કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર પોતાના સંતાનની જ્યારે ભક્તિ થાય ત્યારે સાચો આનંદ કોઈને હોય ને તો એ માતા પિતાને જ હોય. માતા પિતાને રિયલ હોય, જે આનંદ હોય સાચો હોય. બીજા બધાય તમને કોંગ્રેચ્યુલેશન કરી જાય, બસ એનાથી આગળ પૂરું. એને બીજો કોઈ હૃદયથી આનંદ હોય કે ન હોય એની ખબર નથી, પણ સાચો આનંદ મા બાપને હોય છે કે મારા દીકરાએ સારી પ્રગતિ કરી, મારું નામ ઉજળું કર્યું, મારું નામ રોશન કર્યું, મારો દીકરો સાચા માર્ગે છે, ધર્મના માર્ગે છે, એને સારો સંગ છે. આમાં મા બાપ બહુ રાજી થાય. તો આ દિવ્ય કથા ભાગવતજી એવી કથા છે, એને કલ્પવૃક્ષ કહેવામાં આવ્યું છે. ભાગવતજીને કલ્પવૃક્ષ કીધું છે. કલ્પવૃક્ષ એટલે તમે જે કલ્પના કરો ને એ મળે, એને કલ્પવૃક્ષ કહેવાય. એટલા માટે કીધું છે કે 7 દિવસ સુધી તમે જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર પધારો કથા શ્રવણ કરવાને માટે, અને તમારા હૃદયની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની શંકા હોય, કોઈ પ્રશ્ન હોય એ લઈ ભાગવતજીના ચરણે મૂકી અને કથા શ્રવણ કરો ને. કોઈ શાસ્ત્રીને, કોઈ પંડિતને, કોઈ વક્તાને પૂછ્યા વગર 7 દિવસમાં તમને એની મેળે મેળે જવાબ મળે, એનું નામ ભાગવતજી. કોઈને પૂછવું ન પડે, તમારા પ્રશ્નનો જવાબ કથામાં આવી જાય. તમારા હૃદયમાં સંકલ્પ લઈને બેસી જાઓ એટલે 7 દિવસમાં એ કલ્પ વૃક્ષ તમારી કામના
તમારો સંકલ્પ, તમારી જે શંકા હોય એનું સમાધાન, એનો જવાબ એની મેળે મેળે મળી જાય. તો અત્યારનું આ ચરિત્ર ભાગવતજીના ચરણોમાં સમર્પિત કરી અને કથાને વિરામ આપીએ છીએ. બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ.